तत्वटी संसार को देवे जो चारि जुगर भक्त मैंने भ्रमुंट सत्य त्रेता द्वापर कली एमती चारि जुग है भ्रमुंट एकाक्षर तत्व जाना पर से उद्धार पाइबे। भक्त मैंने कौन ना आम 21 नंबर कली जुग चलती सुपाह कली जुग एमती जुग पर जुग अभिराम गति गढ़ी चलती पृथ्वी पक्ष सत्य त्रेता द्वापर कली सत्य त्रेता द्वापर कली एमती जुग को जुग एमती 21 नंबर कली जुग आसी पहुंची। बर्तमान जो कलिजुग चली से सुबाह कलिजुग ये कौन हम ना अनंत जी से अवतार होकर आसवे अनंत को से दायित्व दि जाए कली की विनाश कर सत्य प्रतिष्ठा करेंगे जो भक्त मैंने चारिजुग भ्रमुंट एकाक्षर तत्व पाइला पर से उद्धार पाइबे जन्म मरण चक्र उद्धार पाइबे। आज से भाई बड़ भाग्य जे प्रांगण में गोटे एकाक्षर मेला अनुष्ठित कर भाज जी मत बहुत थर कहले गोटे एकाक्षर मेला करी समय होता आज कहीं भगवान दया है घरे आसी एकाक्षर ब्रह्म विजय कर अक्षर रूप में आम चतुर्थी जो स्थापना ये जगार गोटे महत्व अच्छी मुझे सूचित कर दूसरी जगार गोटे महत्व अच्छी कहीं आम पछपटे देखुए सारा वृक्ष अच्छी बेल वृक्ष अच्छी लिंब वृक्ष अच्छी बरुण भी अच्छे यार रहस्य आप पंचशतक शास्त्र खेल पाइबे कहीं तत्व मुझे जहाँ घरे लिंब बेल सारा एकत्र थे घर महान सी एकाक्षर जड़े भक्त गुप्त अच्छा कहीं चिन्ह पारे ना से कथा मुझे खोलीदेली ये गोटे शक्ति अच्छी से अनुभव मुझे आसला बेले जो शक्ति अच्छी मुझे आसला बेले से अनुभव गोटे करेन्ट टाइप मुझे अनुभव कर कथा कहूँ जगार महत्व अच्छे निश्चित महत्व अच्छे जगार गोटे महत्व अच्छे तेणुक यही क्षेत्र में आज ये एकाक्षर कथा टी आलोचना करवा एकाक्षर ब्रह्म कथा आलोचना करवा टे मन दे शुणा मोर अनुरोध जे आम चारि जुग है ब्रह्मचे उद्धार पाइबे जन्म मरण चक्र बारंबार पड़ुचे कौन जानिले जीव उद्धार पाइब से कथा टी आलोचना करवा कि ब्रह्म को किपर आम पाइबा देवादेवी की भजिले कहीं उद्धार पाई ना देवादेवी की भजिकी कहीं आज पर्यटन उद्धार पाई ना ब्रह्म को जब भजी पार ब्रह्म को निरूपण कर ब्रह्म को आम भक्ति कर ये जन्म मरण चक्र उद्धार पाई ये गोटे महागुण तत्व ये संसार प्रकाश नुहे ये अप्रकाश्य ये तत्वटी कहीं आज एठारे खोलिया गोटे मन निर्देश आसला खोलुची टे मन दे शुणिले जदि जार पूर्व स्वीकृत थी निश्चित ये मार्ग में गति कर से उद्धार पाइब ब्रह्म को किपर पाइबार ब्रह्म को किपर आम निरूपण कर समस्ते कर्म ब्रह्म बोली कहते ब्रह्मर आत्मकथा आज पर्यटन है कहीं पाईना से केमी तुम निरूपण कर से कथा महापुरुष कहते मन दे शुणा निराकर पचार ब्रह्म को ये गुरुदेव ब्रह्म को निराकार बोले शुणिमा गुरुदेव निरूपण ज्ञानी मानकु दुर्लभ निराकार बोले शुणिमा गुरुदेव ब्रह्म निरूपण ज्ञानी मानकु दुर्लभ अवधूत अनाचार अव्यक्त स्वामी आश्रय करिछि पाद कुंभ नाम गेली आश्रय करिछि पाद कुंभ नाम गेली अनाम प्रभुर अंगे पूरा संसार मुझे रूपे तरी पूरा संसार मुझे रूपे तरी सत्य तथ्य भक्ति ब्रह्मभक्ति आदि अंत विचार व्यवस्था
ভক্তি আদি অন্ত বিচার বেমতা। ନିରାକାର ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁକୁ। ନିରାକାର ଯେ ଖେଳି ଆସିଲେ ଆକାର ନାହିଁ ସେ ନିରାକାର ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ଗୁରୁ ହେଲେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରରୁ ଏ ତିନି ପୁରାରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, କାରଣ ମତେ ଏ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇବା, ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କିଛି କୁକର୍ମ କଲେ ପାତାଳକୁ ଯିବା। ଏ ତିନି ପୁରରେ ଆତ୍ମା ଭ୍ରମୁଛି, କେବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ଏ ତିନି ପୁରରୁ ମୁଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି ସେଇ କଥା ମତେ ଟିକେ ସତ୍ୟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁ କିପରି ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବି। ଯେ ଆପଣ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଅରୂପ ନିର୍ଗୁଣ, ମୁଁ କେମିତି ଭକ୍ତି କଲେ ଇଏ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି ସେଇ କଥା ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ ବ୍ରହ୍ମ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଶୁଣିବା। শ্রী গুরুদেব বইলে শুণ নিরাকার, ব্রহ্ম ভক্তির কথা অতি নিরাকার। ব্রহ্ম ভক্তির কথা অতি নিরাকার। ব্রহ্ম ভক্তির কথা অতি নিরাকার। ব্রহ্ম ব্রহ্ম বইলে কি ব্রহ্মকু পাইব, ব্রহ্ম নিরূপণ কলে তুমি লীন হেব। ব্রহ্ম নিরূপণ কলে তুমি লীন হেব। ব্রহ্ম নিরূপণ কলে তুমি লীন হেব। কଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିରାକାରଙ୍କର ନିରାକାର ପୂଜନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମକୁ ନା, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ଭକ୍ତିର କଥା ଅତି ନିରାଧାର, ଇଏ ଗୁପ୍ତ, ଇଏ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ କେହି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଦେବାଦେବୀକୁ ନିରୂପଣ କରିଦଉଛୁ। କିଏ ମଙ୍ଗଳା, କିଏ ସାରଳା, କିଏ ବିଷ୍ଣୁ, କିଏ ଶିବ, ଏକୁ ନିରୂପଣ କରିଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନିରୂପଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ରାମ ବହିଲେ ଜୀବ ଭାତ ବହିଲେ କି ପଳାଇବ ভাত বইলে কি পড়াইব। କଣ କହିଲେ ଯଦି ତୁଣ୍ଡରେ ରାମ ରାମ କହିକି ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳୁଥାନ୍ତେ। ମୁଖରେ ଭଜନ କରିକି କେହି ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ରାମ ରାମ ବୋଇଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯିବନି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ। କି ଭାତ ବୋଇଲେ ତ ପେଟ ପୁଡ଼ିଯିବନି କି ତ ଭୋକ ଦୂର ହବ ନାହିଁ। କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆହାର ଭକିଲେ ସିନା ଆତ୍ମା ହେବ, ନାମକୁ ଭକିଲେ ସିନା ଅତି ମୁକ୍ତି ହେବ। ଆହାର ଭକିଲେ ସିନା আত্মা নামকে ভজিলে অতি মুক্তি ভজুতিলে দিলে মিলে প্রভু মনর বিকার দেবে তেজাতু করিবু মনর বিকার দেবে তেজাতু করিবু মনর দেবে তেজাতু করিবু बोले आहार बकिले ये आत्मा तृप्ति है बाबा गोटे आत्मा को संतोष लगे नाम बजिले गति मुक्ति पाइब गति आ मुक्ति सी कहले कौन बजिले कौन हम तेजिया करिया पड़ो कौन तेजिया करवा कहते मनर विकार जब तेजिया तू करू ताले तू ब्रह्म को निरूपण कर ब्रह्म लीन हो आम कौन करते मनर विकार तेजिया कर मनर जो आम विकार धरिकी बसचे मनर विकार थे कौन हम तेज कर
ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିରେ କୌଣସି ବିଧି ନିଷେଧ କର୍ମ ନାହିଁ। ଯାହାର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି କୌଣସି ବିଧି ନିଷେଧ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଏଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କୁହାହେଲା କ'ଣ ଯେ ଅରୁଆ ଖାଇବ। ଆମକୁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅରୁଆ ଖାଇବ। କିଏ କହିଲେ ତମକୁ ଅରୁଆ ଖାଇବ? ଅରୁଆ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ତୁମେ ଅରୁଆ କ'ଣ ଜାଣିନେ ଆମେ ଅରୁଆ ଖାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛେ। ଉଷୁନା ଖାଇଲେ ବି ଆମେ ମନା କଲେ ଉଷୁନା ଖାଇଲେ ଉଷୁନା କ'ଣ ଜାଣିନେ? ସେ କହିଲେ ଅରୁଆ କିଏ ସେ? ଆମେ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବା ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତରେ ବୁଝିବା। ହେଲା କିଏ ସେ? ନା ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେ ଜ୍ଞାନଟି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅରୁଆ ହେଲା କିଏ? ନା ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା। ଅରୁଆ ତାକୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇବୁନି, ଉଷୁନା କେବେ ଖାଇବୁନି। ଆମେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେନି, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଅରୁଆ ଖାଇ ଚାଲିଲେ। ଅରୁଆ ଖିଆ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅରୁଆ ଖିଆ ବାଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣ ରଖିଛି ଖୋଜି ଯାଇ ଫୁଲ ଯାଇ ଫୁଲ ଏବେ ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି ଯାଇ ଫୁଲ ବୋଲେ ଅରୁଆ ଖାଇକି ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଣ ଖଞ୍ଜିକି ରଖିଛି। ଏକାଥର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ମୋତେ କହ, କହିଲେ ତୁ ଯୋଗିନୀଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଆମେ ଅରୁଆ କ'ଣ ଜାଣିଲେନି, ଆମେ ଅରୁଆଟାକୁ ଯୋଉଟା ଅରୁଆ ଯୋଉଟା ରୁଆ ନ ହେଇଛି। ସଂସାରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ରୁଆ ନ ହେଇଛି କହିଲେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ବୀଜଟିଏ ରୋପଣ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଖାଉଛେ। ରୁଆ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଉଷୁନା କ'ଣ? ଉକାର ଉର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଉର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଉଷୁନା ଜାଣିବା। ଉ ହେଲା କିଏ? ସେ ନାସାରେ ରହିଲେ ଉ ହେଲେ କିଏ? ରାମ, ସୁଭଦ୍ରିକା, ତା ମା ଯୋଗମାୟା ଯିଏ ରହିଲେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆମେ ଉଷୁନା ବେଳେ ଭାବିଲେ ଅରୁଆରେ ତିଆରି ଚାଉଳଟା ଅରୁଆ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଉଷୁନା ହେଲା ଯୋଉ ମସିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭାବିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତରେ। ଉଷୁନା ହେଲା କିଏ ସେ? ନା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମାଙ୍କର 6ଟି ଗୁଣ। ଇଏ ହେଲା ଔଷଧ। ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ସୂଚିତ କରିଦେଲି, ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେ କଥାଟାକୁ ଧରିବେ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ନା ମନର ବିକାର। ଆମର ମନରେ ବହୁତ ବିକାର ଅଛି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତ୍ରିଗୁଣର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିଛେ ବା ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଏୟାକ ନ କରିଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଣରେ ଗତି କରୁଛେ, ଗୋଟେ ବିକାର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ନିରାକାର ବା ଅବଧୂତ। ତାଙ୍କର ସେ ନିର୍ଗୁଣ ଅରୂପ, ତାଙ୍କର ରୂପରେଖ ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଗୁଣ, କୌଣସି ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗ ଯଦି ଆମେ ଗତି କରିବା ବା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାଙ୍କର କିଛି ମାର୍ଗ ଅଛି, ସେଟା ଗତି କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ତେଣୁକରି ମନର ବିକାର ତେଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? তেজা কলে কি হইব ধরি ন পাইলে, ধরিলে কি সহইব চিনি ন পাইলে। ব্রহ্মকু চিনিবা কথা বহুত কঠিন, নির্বেদ নিষ্কাম ব্রহ্ম অতি অতে জান। নির্বেদ নিষ্কাম ব্রহ্ম অতি অতে জান। নির্বেদ নিষ্কাম তেজা কলে মনর বিকার তেজা কলে କ'ଣ ହବ? ମନର ଯୋଉ ବିକାରଟା, ବିକାର ଆମ ମନରେ ବିକାର ଅଛି। ମୁଁ ଅମୁକ ଖାଇବିନି, ଡଙ୍କ ଖାଇବିନି, ଏସବୁ ଉଷୁନା ଖାଇବିନି, ଅରୁଆ ଖାଇବିନି, ମାଛ ଖାଇବିନି, ମାଂସ ଖାଇବିନି। ଏ ଯୋଉ ବିକାରଟା ତେଜା କଲେ କ'ଣ ହବ? ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ବିକାର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଚିହ୍ନି ସେବିଲା ଜନଠାରେ ମୋ ମାୟା ନଥାଏ ଚାଠାରେ। କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନିକି ସେବା କଲା, ଯିଏ ଚିହ୍ନିନି ସେବା କରୁଛି ସେ ତ ନିଷ୍ଫଳରେ ଯାଉଛି ନା। କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ? ନିର୍ବେଦ ନିଷ୍କାମ। ସିଏ ତାଙ୍କର ନିର୍ବେଦ ଭକ୍ତି ବା ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଯଦି କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିରୂପଣ କରିବ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଶୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଜିଲେ ସିନା ତମେ ବୁଝିଲ, ବିହି କର୍ମ କଲା ଲୋକେ ମାୟାରେ ବନ୍ଦନ। ବେଦର ଆଶିଷ ଜନ ଚୌରାଅଶୀ ବର୍ଷେ, ନିର୍ବେଦ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶୂନ୍ୟ ଭ୍ରମେ ମିଶେ। ନିର୍ବେଦ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶୂନ୍ୟ ଭ୍ରମେ ମିଶେ। ନିର୍ବେଦ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ
କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଜିଲେ କଣ ହବ ନା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହବ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନିରୂପଣ କରିକି ଭଜିବା ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହବ। ଆଉ ବିହି କର୍ମ ମାନେ ବେଦର କର୍ମ। ସେ କହିଲେ ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ମୁଁ ସଂସାରରେ ପ୍ରଚଳିତ କରିଛି, ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ କର୍ମ କରୁଥିବ ତମର ଆତ୍ମାର ଉଚ୍ଚ ଗତି ହବ। ଦେଖ ଆତ୍ମାର ଗତି ତିନି ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଅଧୋଗତି, ମଧ୍ୟଗତି ଆଉ ଊର୍ଧ୍ୱଗତି। ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ, ଆତ୍ମା କଣ ଅରୂପ, ତାର ରୂପ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇକି ଆମେ ଲେଖା କରୁଛେ। ସେ ଆତ୍ମାଟା ଯେତେବେଳେ ଗତି ହବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାର ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଊର୍ଧ୍ୱଗତି ହବ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି କୁକର୍ମ କରିବା, ମାନବୀୟ କର୍ମ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାତାଳକୁ ଯିବା, ଯୋଉଠି ରାକ୍ଷସ ବଂଶରେ ବଳିରାଜାପୁରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆଉ ଯଦି ମଝିଆ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ଏଇ ହେଲା ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱ, ଆତ୍ମାର ଗତି ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଠୁ କଣ କଲେ ଯେ ସେଇ ବିହି କର୍ମ ବା ବେଦ କର୍ମ କଲାବେଳକୁ ମାୟାରେ ବନ୍ଧନ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କର୍ମ ତମେ କରୁଛ, ଆମେ କୋଉଠି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ଉଧରି ପାରୁନି, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ବନ୍ଧନ ହେଇକି ଆମେ ରହୁଛେ। କଣ ନା ବେଦ ଆଶ୍ରିତ ଜନ, ଯିଏ ବେଦର ଆଶ୍ରିତ, ସିଏ କଣ କଲେ ନା 84ରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। 84 ଯୋନି ଯିଏ ଆମେ କଥା ଜାଣିଥିବା ସମସ୍ତେ, 84 ଚକ୍ରରେ ଭ୍ରମିତ କଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିର୍ବେଦର ଭକ୍ତି କରିବା, ନିର୍ବେଦର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ଶୂନ୍ୟ କର୍ମରେ ମିଶିବା। ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ବେଦର କର୍ମକୁ ଆମେ ମାନେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ। ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡାକ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, କହିଦଉଛି ଟିକେ। ଯୋଉ ବିଧିକି ଆମେ ଧରିକି ବସିଛେ, ଯୋଉ ବେଦକୁ ଧରିକି ବସିଛେ, ମାନେ ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଜ୍ୱର ଜମା କମିଲାନି। ମାୟାଧର ସିଏ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ସବୁ ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିଲେ। ନାରଦ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଜ୍ୱରଟା କମୁନି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଜ୍ୱର କମିବ? ନା ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ତା ପାଦ ଧୂଳି ଆଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦବ, ତାହେଲେ ମୋ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ନାରଦ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ପାଦ ଧୂଳି ଦଉନି, ସେ ଜ୍ୱରଟା ଭଲ ହଉନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେ କହିଲେ ଯେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଇଛି, 8 ଦିନ ହେଲା କମୁନି, ତମ ପାଦର ଧୂଳି ଟିକେ ଦିଅ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମାରିଦେଲେ ଜ୍ୱରଟି ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ କହିଲେ କଣ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ସିଏ, ଆମେ ପାଦ ଧୂଳି ଦବୁ, ନଖକୁ ଯିବୁ, ନଖରେ କରିବୁ, ମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ଆଉ ଆମେ ନିଚ ଜମିକି ଯିବୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜମିକି ଯିବୁ ନା, ଆମେ ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ସେ ଆମ ଭଗବାନ ନା, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ନା। କୌଣସି ନାରୀ ତାର ପାଦ ଧରି ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ମାରିବାକୁ ଦବ କି? ମନା କରିଥିଲେ, ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିକି ଆସିବେ। ସେଠୁ କଣ କଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ କଥାଟି ଜଣେଇଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲି ବୁଲି କେହି ପାଦ ଧରି ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବିଧିଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଦେବତା, ମୁଁ କେମିତି ପାଦ ଧରି ଦେବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନର୍କକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ଯେ ସରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଦ ଧରି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ନର୍କକୁ ଯିବୁ, ଆମେ କେହି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ, ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଟିକେ ଗୋପପୁର ପଳେଇଲ, ଗୋପପୁରରେ ମୋର ଯୋଉ ଗୋପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାଗିବ, ଦେଖିବା କାଳେ କିଏ ଦେଇଦେବୁ। ତେଣୁ ନାରଦ ଆସି ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ନାରଦ ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆସିଲେ, ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ କହ୍ନେଇଙ୍କର କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କହ୍ନେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଆସିଥିବେ, ଆମ କାହ୍ନା କ'ଣ କରୁଛି, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ କହିଲେ ହଉ, ବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି କହୁଛୁ। ନା କାହିଁକି ଆସିଲେ ନା, ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆସିକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, 15 ଦିନ ହେଲାଣି, ଜ୍ୱରଟି ଜମା କମୁନି। ନା କ'ଣ ଏତେ ବୈଦ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୱରଟା କମେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ନା ସେ ତ କମୁନି, ଆଉ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିଲାଣି, ଆଉ କେମିତି କମିବ? ନା କୌଣସି ନାରୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ତା ପାଦ ଧରି ଟିକେ ଦେବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ସେ ଜ୍ୱରଟି କମିଯିବ। ଇଏ କଲେ, ସବୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଥିଲେ, ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ କ'ଣ, ନାରୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସବୁ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ପାଦ ଧୂଳି ତ, ପାଦ ଧୂଳି ଦେଲେ ଆମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବା ଆମ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ହେଇଯିବେ।
ମୁଁ ଦେବି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଦେବି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଦେବି ଯେତକ ଗୋପୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେବି ସିଏ ସେଠି ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲେନି ଯେ ବେଦର ବିଧି ବା ନିଷେଧ କର୍ମ କିଛି ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ନର୍କକୁ ଯିବୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଦଧୂଳି ମାରିଲେ ଆମେ ନିଚ ଜମିକି ଯିବୁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ପଶିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯାଉ ବା ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କ ପଡ଼ିଥାଏ ଜଗତର ଉଦାହରଣ ଭୀମ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଆମେ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯାଉ ଆମ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି କାରଣ ସିଏ କୌଣସି ବେଦ ବିଧି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ ସିଏ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆମ ପ୍ରଭୁ ତ ଭଲ ହେଇଯିବେ ନା ଆମେ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯାଉ ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯିବେ ଦିଅ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ପାଦ ଧୋଇଦେବି ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ପାଦ ଧୋଇଦେବି ଏମିତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ନାରଦ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇଏ କ'ଣ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେହି ଦେଲେନି ୟାଙ୍କ ଏଠି କେହି ଦେଲେନି ଏମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଭକ୍ତି ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଦ ଧୋଇ ସେଠି ଦେଲେ ଇଏ ମାନେ କେବେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ସେ ବେଦକୁ ଧରିକି ବସିଥିବା ବିଧିକି ଧରିଥିବା ଏମିତି 84 ଚକ୍ରରେ ଭ୍ରମୁଥିବା କାରଣ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ବିଧିକି ଧରିଥିଲେ କିଏ ସେ ଆମର ଯିଏ ଭୀଷ୍ମ ଧରିଥିଲେ ବିଧିକି ଧରିକି ବସିଲେ ନା ଯେ ମୋ ମାନେ ମୋ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବା ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ମୁଁ ପଛେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼େ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବା ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜାର ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି ବେଦକୁ ଧରିକି ବସିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଛେ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯାଉ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟରେ ସେ ସବୁ ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି ସଂସାରରେ କରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ କାରଣ ସେ ବିଧିକି ଧରିକି ବସିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ସରସଜ୍ଜାରେ 18 ଦିନ କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଖରେ କଲେ ସେମିତି ବିଧି କୋଉଠି ଆମକୁ ବିଧି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କୋଉଠି ବିଧି ନିଷେଧ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଆମେ ଜାଣିନେ ବୋଲିକି ଆମେ ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛୁ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ବିଧି ନିଷେଧ କର୍ମ କରି ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ବି ହରି ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ସେମିତି ସଂସାରରେ ରାତ ତାହାକୁ ଘେନି ମହାନିତ୍ୟ ସଂସାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟ ତରକ ଭ୍ରମେ ଯେଉଁଥିରେ ଯୋନି ଜନ୍ମ ସେଇ ବଢ଼ିଆ ତତ୍ତ୍ୱଟେ କହିଲେ ଆଉ କୋଉ ବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତି କରିବା ସେ କଥାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ନା ବେଦ ଯେଉଁ ବାଟେ ନେଲା ସେହି ବାଟେ ଗଲେ କ୍ରିୟା କର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ମଲେ 21 ପୁର ଯାକ ବେଦର ବୋଲଣା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସବିକୁ କରିଅଛି ବଳା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସବିକୁ କରିଅଛି ବଳା ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଯାଏ ବାବୁ ଅଛି ଚାରି ବେଦ ତହି ଉପରକୁ ଆଉ ନଚଳଇ ପାଦ ଯଦ୍ୟପି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ତୁହି ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଉପରକୁ ନପାରିବେ କହି ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଉପରକୁ ନପାରିବେ କହି କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ନାଇଁ 21 ଠୁଳ ସପ୍ତ ପାତାଳ ସପ୍ତ ପୃଥିବୀ ସପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ 7 ହେଇକି 21 ପୁରା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ସେ କହିଲେ 21 ପୁରା ଯାକ ବେଦ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କାରଣ ବେଦ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛନ୍ତି ତା ଉପରକୁ ଆଉ ବେଦ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତା ତଳକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ରହିଲେ ବେଦର ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ନାହିଁ ଯଦ୍ୟପି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତମେ ପଚାରିବ କାହାକୁ ସମସ୍ତେ ସେ ବେଦର ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବେ ତା ଉପରକୁ ଷୋଳଶୂନ୍ୟର ଜ୍ଞାନ କାହାର ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଷୋଳଶୂନ୍ୟର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସିନା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ 43 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଫକୀରାମ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ମେଳାରେ ବସିଲେ ଚଣା ଖାଇଲେ କୋଉଠି ଯାଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲେ କୋଉଠି ଯାଇକି ଘର କଥା ଗପିଲେ କିଛି ଆମେ ବୁଝିଲେନି କି ଜାଣିଲେନି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତମ କଥାଟା କହିଦେଲେ ହାଇସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢ଼େଇକି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ କିଏ ତମ ଫକୀରାମ ଯିଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କେବେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେନି ମନେ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ପଢୁଛି ବା ଅଳା ଲେଖୁଛି ତାକୁ ଯଦି କଲେଜର ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ବହି ଆଣିଦେବା ସିଏ ପଢିପାରିବ ସିଏ ପଢିପାରିବନି ଯିଏ କଲେଜର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ସିଲଟ କରିଦେବା ଅଳା ଲେଖି ସେ ଲେଖିବ ସେ କେବେ କରିବନି କାହିଁକି ଏ କଥାରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ସେ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି
ଯେ ପ୍ରଥମେ ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ ପଢ଼େଇକି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ କେବେ ତାକୁ ଚିନ୍ତିଲେନି କି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେନି କି ଅନୁଭବ କଲେନି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଏଇଟା ସତରଜ ତମ ତ୍ରିଗୁଣର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସତଗୁଣରେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଆମେ ସତ୍ୟଗୁଣରେ ଥିଲେ, ଯାହା ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ ଆମେ ସେୟା ଶିଖିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଟାକୁ କହିଲେ ଆମେ ବୋଲି କହିଲେ। ଟାକୁ ଆମେ କେବେ ପିଲାବେଳେ କହିଲେ କି ନା, ଯାହା ଆମକୁ ମାତା ପିତା ଶିଖେଇଲେ ଗୁରୁ ଶିଖେଇଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସତଗୁଣରେ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରଜଗୁଣ ଆସିଲା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଆମେ ସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାଁ ଲେଖେଇଲେ, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ସେ ଜ୍ଞାନଟି କ'ଣ ନା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ କୁହାଗଲା 1ରେ 3ଟା ଶୂନ ଦେଲେ 1000 ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖେଇଲେ ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଲେ, ସେଠି ଗଲା 1ରେ K ଦେଲେ 1000, 1K ଗୋଟେ 1000। সেটা কোন ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ 1ରେ 3টা শূন্য কাହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଦେବ, 1ରେ ଗୋଟେ କେ ଦେଇଦେଲେ 1000 ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ କହୁଛି। ଅଳ୍ପ ସୂତ୍ରରେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ପାଇବ। ଆମକୁ କଳକିରାମ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ଷୋଳନାମ 25 ଅକ୍ଷର, ଆମେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରୁଛୁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି କୋଉଠୁ କେଳିଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଯୋଉ 16 25 ଅକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରୁ କେଳିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ମୂଳରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ସେ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ମୂଳଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହବ? ଯଦି ଆମେ ମୂଳଟାକୁ ଭଜିବା, ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଧରି ପକେଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଭଜନ କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ସେ ବୋଧେ ମୁଖରେ ଭଜନ କରି କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଖରେ ଭଜନ ରହିବ ନିହତ ଅସ୍ଥିଗତ ପ୍ରାଣ ହବ। ଗୁରୁ ନ କହିଲେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ଜୀବ କେମିତି କରିବ? ମୁଖରେ ସିଏ ଭଜୁଥିଲେ ଭଜୁଥିବ। সেই কথা কহিলে কোন যে এতে পাঠ পড়িকি লাভ কিছু নাই। যদি পারুଛୁ সে যে সূত্রটি বতেলি 1K যে 1K 1000 গোটিয়ে বীজ মন্ত্রକୁ ধর। বীজটাକୁ ধরিলে জপিলে ব্রহ্মକୁ নিরূপণ কলে সে ব্রহ্ম কিଏ সে তুমি ঊর্ধ্বগামী হব, আগুক বঢ়িব, জীব এই আত্মাକୁ উদ্ধার କରିପାରିବ। সেই কথা কেমিতি তাকে ভক্তি করে সে ହେଲା একাক্ষর পরে অনাক্ষর তত্ত্ব কথা ইয়ে जो सतरज तम त्रिगुणर तम गुणटी मुझे कहली कौन तम गुणर कार्य है कि ना शिवंकर अधिकार। शिवंकर कार्य कौन ना सर्वदा जोग ध्यान लय अष्टांग जोग बस लय कर आम से जो रजगुण कथा मुझे कहली देवादेवी की भक्ति करके मंदिर जाकि दीप बाड़े 1000 ट्रक फल देदेले किसी लाभ हे ना कहीं तुम जी कर्म कर तुम उच्चतर प्राप्ति हो वैकुंठ स्थान पाइबा तापर खसी 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 पुणी आसी पुणी मध्यवर्ती जन्म हो। तेणुक आम कौन करा ये ज्ञान आम पास कर ये जो स्कूल पाठ आम पढ़ी ऊपर को पलैले विद्यालय महाविद्यालय पाठ पढ़े महाविद्यालय पाठटा कौन ताकू आम ग्रहण कर साकारवादी निराकार जोड़े मत आम आध्यात्मिक मार्ग जोड़े मत गोटे साकारवादी मत गोटे निराकारवादी मत छाड़ी निराकारवादी मत कौन जेहेतु तुम अवधूत हो शून्यकर ज्ञान तुम आण कर अणाक्षर तत्व पाई तुम शून्य को धर ये देवादेवी की मेला बाड़ी आम पढ़ले देवादेवी माने देवादेवी की पूजा मना कर आम कौन कले देवादेवी पूजुचे जो पर्यटन देवादेवी की आम पूजुवा से पर्यटन मायर भ्रमित हो विष्णु मायर पड़ देवादेवी कौटू सृष्टि हेले ना महाशून्य षोल शून्य तौक आदिमाता गर्भ समस्त सृष्टि हेले ब्रह्मा को निर्देश मिलला जे तू सृष्टि कर संसार चलिया ब्रह्मा सृष्टि कले आम ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर जी रही आदिमाता पर्यटन जीवा पड़े षोल शून्य रही पर्यटन जीवा पड़े अणाक्षर तत्व रही से अणाक्षर तत्व टी मुझे सूचना करदे क्या अणाक्षर तत्व आम न जाने आम ब्रह्म को निरूपण करना एमती अणाक्षर किए से एकाक्षर किए से तत्व खाली मुझे ब्रह्मांड मतरे टी कहीदे कहले कौन मन करतु गोटे सॉरी गोटे गाड़ियाटे सुखी जाइए गोटे गाड़ियाटे सुखिला पड़े बहुत दिन है गाड़ी पंख गाड़ियाटे सुखी जाइए सुखिला बहुत दिन पड़ला कौन कालक्रमे किसी दिन पर वर्षा से पानी प्रवेश कला जो पानी प्रवेश कला ता भितर गाड़िया जो पंख भितर गोटे पद्म मंजी थी बोली क्या जना नहीं पद्म मंजी पद्म फूल गोटे मंजी ता भितर तले थी कई जान नी जो जल प्रवेश कला से मंजीटी ब्रह्म जो बीजटी से चिंता कला किसी गोटे अनुभव कला
ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ କୋମଳ ଜଳର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲା, କଳ୍ପନା କଲା। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ପାଟି କରନ୍ତୁ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବି। ତା ମନରେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା ଆସିଲା, ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଜଳ ସେ କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ମଞ୍ଜିଟି ଫାଟିଲା। ମଞ୍ଜି ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ଅଛି, କଲରା ମଞ୍ଜି ହଉ କି ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ହଉ, ଯେକୌଣସି ବୀଜ ଆପଣ ରୋପଣ କରିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ଉଠିବ ସେ ଆଗ ଫାଟିବ, ଦୁଇଟା ଇଏ ଫାଟିବ। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ବୀଜଟି ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ବୀଜଟି ପ୍ରଥମେ ଫାଟିଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହେଲା ଶବ୍ଦ ଓଙ୍କାର ଫେରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଫାଟିଲା ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ସେ ହେଲା ଓଙ୍କାର। ସେ କ'ଣ, ସିଏ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ହଉ ବା ଧବଳ କଲର ହଉ ବା ଗୋଟେ ନୀଳ କଲର ହଉ ବା ଗୋଟେ ବାଇଗଣୀ କଲର, ଯେକୌଣସି କଲର ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଥିବ, ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜ୍ୟୋତିଟି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସିଏ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ଅରେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଣାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, କଳ୍ପନାରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାପରେ ଅଣାକାର ହେଲେ। ଅଣାକାର କ'ଣ, କିଛି ଆକାର ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ହେବେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟି କ'ଣ ଫୁଟିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି? କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ହବ, ସେ ହେଲା ଅଣାକାର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପଦ୍ମ ଯେଉଁ ପଙ୍କଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ପଙ୍କଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ସେ ରେହ ଭିତରେ ଜଳ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ତାପରେ ରେହ ହେଲେ, ଅରେହରୁ ରେହ ଜଳ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ଜଳ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଉପରକୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ତାପ ଅନୁଭବ କଲା। ଉତ୍ତାପ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେଉଁ କଢ଼ଟି ଥିଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲର କଢ଼ଟି, ସେ କିଛି ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ଉତ୍ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଫୁଟିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାଟି ଫୁଟିଲା, ପବନ ଅନୁଭବ କଲା। ପବନ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପବନ ଆସି ମିଶିଲା ହେଲା। ପବନରେ ମିଶିଲା, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ରୂପ ଧାରଣ କଲା, ଗୋଟେ ରୂପ ଧରିଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି। ଗୋଟେ ରୂପ ଧରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରକୁ ରହିଲା କ'ଣ, ଆକାଶ ତାକୁ ଏଇଟା ୟାର ବିପରୀତ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପଙ୍କ ହେଲା କିଏ ସେ ନା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଳ କିଏ ସେ ନା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ତା ଜଳ ଉପରେ ହେଲା କିଏ ନା ତେଜ, ହେଲା ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ କିଏ ରହିଲା ନା ବାୟୁ, ହେଲା ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ହେଲା ଆକାଶ, ହେଲା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅଣାକ୍ଷରରୁ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ଅରୂପ ନିର୍ଗୁଣ ଯିଏ ନିଜେ ଥିଲେ, କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ସେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ତତ୍ତ୍ୱଟି ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲେ, ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହେଲେ, ଆମେ ତାକୁ ନାମିତ କଲେ କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ସେମିତି ଏକାକ୍ଷର ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଅଣାକ୍ଷରରୁ ପ୍ରଥମେ ଅରେହରୁ ରେହ, ରେହରୁ ବିନ୍ଦୁ, ବିନ୍ଦୁରୁ ଯୋଗମାୟା ଧାରଣ କଲେ। ଯୋଗମାୟା ଧାରଣ କଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିରେ, ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରକୃତିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିରେ, ସେ ତ୍ରିଗୁଣ। ତ୍ରିଗୁଣରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଏକାକ୍ଷର ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ। ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଲି, ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ହେଲେ କେମିତି ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ମୋତେ ସାଥ ଦେଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବା ଗୋଟେ ଆକାର ଧାରଣ କରିବାକୁ, ଗୋଟେ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରୂପ ଧରିବାକୁ ମୋତେ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେବାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୂପ ଧାରଣ କଲି। ସେ 5 ଜଣ କିଏ ସେ ନା ପୃଥ୍ୱୀ, ଆପ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ 5 ଜଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ସେଇ 5 ଜଣ କିଏ ସେ କଥା ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସେ 5 ଜଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ। ଆହୁରି କଥା, ସେ କୁହନ୍ତି ଆହୁରି କଥା ତୋତେ କହିବା ବୁଝାଇ, ସାବଧାନ ହୋଇ ବାବୁ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। କଳ୍ପନା ଖେଳନ୍ତେ ସତେ ହେଲେ ଉତ୍ତପତି, ଏକା ଅକଳନା ସ୍ୱାମୀ ବନାଦି ଅଟନ୍ତି। ସେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଟି ସୃଷ୍ଟିଲେ ସେ ନିଃଶବ୍ଦରେ ଥିଲେ, ସେ କଳ୍ପନା କଲେ, କଳ୍ପନାଟି ଫେରି ଆସିଲା। ଯେଉଁ କଳ୍ପନାଟି ତାଙ୍କର ଫେରି ଆସିଲା, ସିଏ ହେଲେ କିଏ ନା ସେ ଅନାଦି ସ୍ୱାମୀ। ପୁଣି କହନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେଉଁ ଜନ କରିବ ଭଗତି, ଆଗେ ପଞ୍ଚଭୂତଙ୍କୁ ଯେ ଗୁରୁଟି ମାନନ୍ତି। ଆଗେ ପଞ୍ଚଭୂତ
বুঝে গুরুটি মানতি আগে পঞ্চভূত বুঝে গুরুটি মানতি। যদি সে ব্ରହ୍ମକୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ପଞ୍ଚଭୂତ କିଏ? ସେ ନା ପୃଥିବୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ତାଙ୍କୁ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି। କଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିତ ଅରେ ପାଞ୍ଚଟା ମାତ୍ରା ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଫେରି ଆସିଲେ କଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ମାତ୍ରା ଯିଏ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ପାଞ୍ଚ ମାତ୍ରା ତ ପୃଥିବୀ ଆପ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲି ନା, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ କଲର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ବର୍ଣ୍ଣଟି ଯେତେବେଳେ ଗତି କରିଲା ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାପରେ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ବର୍ଣ୍ଣଟି କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସ୍ୱର ଯେଉଁ ହେଲେ କ'ଣ ଅକାର ଇକାର ଉକାର ଏକାର ଓଙ୍କାର ଏ ପଞ୍ଚ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ପଞ୍ଚ ସ୍ୱରରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ପଞ୍ଚ ମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ପଞ୍ଚ ସ୍ୱରରୁ ପ୍ରଥମେ ମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ମାତ୍ର ହେଲେ ଯେଉଁ ଅକାର ଆକାର ଇକାର ଉକାର ଓଙ୍କାର। ତାପରେ ପଞ୍ଚ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଅକ୍ଷରରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହେଲେ ପଞ୍ଚ ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ପଞ୍ଚ ବୀଜ କ'ଣ ନା ଗ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଗ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ। ପଞ୍ଚ ବୀଜ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ତାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସେ ଆତ୍ମାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତଙ୍କୁ ଯଦି ତୁ ଗୁରୁ କରିନେବୁ, ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତଙ୍କୁ ଯଦି ତୁ ଗୁରୁ କରିନେବୁ ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ନିରୂପଣ କରିପାରିବୁ। ପଞ୍ଚଭୂତଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ୍ରିଗୁଣ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଗୁରୁ କରିବା। ସେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ କେମିତି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା? ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସିନା ଆମେ ଯାଇ ଗୁରୁ କରିବା। ଇଏ ତ ଅଣାକ୍ଷର